وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن غد فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضعفاتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمؤختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي
ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال معك تاهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربه حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله والمرسلين والصحابة والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف في الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف في الأرض شيخنا ورب أرواحنا حبيب الدين بن جيل الخير ودار ومؤلف هذا الكتاب شيخ بن سلام القريوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. فاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى
إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والعشرون بعد المئة في خبر المتمنات بنت الحيثم. حكى الأصمعي قال حضرت موسما بالمدينة المنورة فأتانا فقراء البادية من كل ناحية وإذا صبية وضيئة الوجه تتخلل الرجال وهي تسأل بكلام أرق من الهواء وأدق من الهباء. فنظرت إلى وجه يمنع العيون حسنا وجمالا فرددت طرفي عيني وتعوذت بالله من الشيطان ثم قلت يا جارية أيحل لك أن تصفري عن هذا الوجه الجميل بين هؤلاء الخلق في هذا الموسم. فبكت وأنشدت تقول لم أبده حتى انقضت حيلتي أبديته وهو الأعز الأكرم ويعز إبداه علي لأنه دهر يجور كما تراه ويظلم. قد صمته وحجبته حتى إذا لم يبق لي سند ومات الحيثم أبرزته من خدره مقهورة والله يشهد لي بذاك ويعلم كشف الزمان قناؤه في بلدة قل الصديق بها وعز الدرهم. أصبحت في أرض الحجاز غريبة وأبو ربيعة نازه ومخيم. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله أدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والعشرون بعد المئة. Hikayat yang ke-127 fi khabari mutamannati bintil haitumi, tentang mengabarkan cerita daripada al-mutamannah bintul haitum. Seorang anak kecil yang dari kecil sudah menjaga auratnya. Anak kecil yang dari kecil sudah apa? Menjaga auratnya. Kalau kita lihat ada anak perempuan bajunya tutup auratnya, yakini orang tua itu demikian kerjaannya. Atau ada anak perempuan kita lihatin masih SMP sudah berdandan, sudah pakai bibir merah, udah pakai blush on, udah pakai eyeliner segala macam, yakini pasti orang tuanya begitu. Jadi kalau ente pengen dia sosok gitu anak, pengen tahu orang tuanya bagaimana, lihat anaknya aja udah. Kalau anaknya begitu kerjaannya, begitu kerjaan orang tuanya.
Itu anak ngomongnya babi, anjing. Pasti bapaknya, emaknya apa? Ngomongnya begitu deh. Kan anak di luar kita lihat, ya Allah masih kecil ngomongnya maaf, ngomong binatang, ngomong kemaluan, kan begitu ya. Kita lihatin, ya Allah, ini kerjaan orang tua ini dulu begitu. Kan anak selalu mencontoh kerjaan daripada bapak ibunya. Yang paling dekat, yang paling akrab dengan anak siapa pertama? Keluarga pertama, baru lingkungan setelah itu. Jadi kalau orang tua dalam sudah mencontohkan hal-hal yang baik, pasti anak keluar menjadi baik. Gak bakal tuh kalimat-kalimat yang kurang baik. Atau tadi itu kita lihat, ya Allah masih kecil udah berdandan. Nah, orang tuanya pasti begitu, berdandan juga. Jadi anak itu cermin dari orang tua. Makanya kata orang Arab, wa ma hadhihi thamarah illa min tilka syajarah. Yang namanya buah itu jatuh nggak jauh dari apa? Pohonnya. Kalau kita lihat tadi buah pisang, pasti pohonnya mana ada? Pohon pisang pasti. Nggak mungkin buahnya pisang, pohon anggur, kan nggak mungkin. Mungkin lagi puasa itu orang kan halu gitu. Jadi nggak mungkin. Makanya kita kalau lihat, iya, ini buahnya pisang, pasti pohonnya pohon pisang. Ini anak begini kerjaannya, pasti orang tuanya begitu kerjaannya sama. Yang namanya anak itu kerjaannya jauh daripada orang tuanya. Kayaknya kata ulama-ulama, bila kita ingin menjadikan kita punya anak, ya cucu, cicit terus ke bawah menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang baik dalam agamanya, menjadi orang yang saleh dan salihah. Bentuk dulu diri kita selaku orang tua, selaku ayah, selaku ibu, selalu pakai selaku daripada nenek, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak bisa tuh anak menjadi orang yang baik dalam agama, itu anak menjadi orang yang saleh dan salihah, kecuali orang tuanya sudah menjadi apa? Orang yang baik dalam agamanya, menjadi orang yang taat kepada Allah, taat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapaknya nggak sembahyang subuh, lagi gimana? Mereka semua lagi kagak ente. Kalau bapaknya nggak puasa, lagi puasa nggak? Kagak ente. Kalau puasa tuh ada. Bapaknya ngerokok, anaknya pasti apa? Ngerokok pasti. Kan anak lihat kerjaan bapaknya. Bapaknya pengen cegahnya anak ngerokok. Kata anaknya, bapaknya ngerokok. Maka saya nggak boleh apa? Saya nggak boleh ngerokok. Begitu kerjaan anak seperti itu. Bahal kita malah illa mentelgas syajarah. Nah, ini seorang perempuan, anak kecil, namanya Al-Mutamanna bintil Haidum. Bapaknya orang soleh, bapaknya orang yang baik dalam agamanya ini. Al-Mutamanna bintul Haidum. Dari kecil sudah nutup apanya dari auratnya. Nah, kita puasa nih, Allah di Jakarta ya. Kan di antara al-muhbitat, di antara hal yang bikin batal pahala puasa, bukan batal puasanya bukan, tapi batal pahala apanya? Puasanya adalah an-nazar ila ma yahrumu nazaruhu bi syahwatin aw ma yahilu bi syahwatin. Memandang kepada sesuatu perempuan yang memang haram dilihat dengan syahwat. Kita di Jakarta gimana? Kita pengen kerja, kita pengen gojek, kita pengen dagang, keluar dari rumah, udah apa? Ya apa deh? Ya orang pakai baju apa? Puasa-puasa pakai baju apa? Tengok, Allah, kita nggak lihat kita lagi puasa. Kata orang soleh gitu. Kita lihat kita lagi puasa, nggak lihat ya Allah. Kalau nggak sengaja nggak masalah itu ya. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Tapi kalau ente sengaja ngaja lagi puasa, ngeliatin gitu sengaja ngaja, lihat di rumah nggak ada nih. Sengaja ngaja batal pahala puasa ente di situ. Batal pahala puasa ente di situ. Tapi kalau nggak sengaja nggak masalah tuh. Ente lagi naik motor, kelihatan sekelebatan perempuan lagi nyebrang gitu loh. Kelebatan doang, kita lagi di motor, masa kita kan begini nggak mungkin. Tabrak setia kita depan mobil atau motor depan kita tuh. Kita liatin terus kan tuh. Nah, udah lewat, jangan diapain, jangan dilirik. Itu yang dapat batalkan dari apa? Pahala puasa kita. Di Jakarta kok udah susah. Tapi sekarang nggak semua orang tutup aurat, nggak semuanya. Itu ini perempuan masih kecil yang bernama Al-Mutamanna bintul Haidum.
sudah menutup auratnya, sudah menjaga aurat dari kecil. Hakal Asma'i telah menceritakan Al-Asma'i rahimahullah, seorang ulama ini. Ada ulama yang bernama Al-Asmuni, ini ulama nahu. Di Indonesia Asmuni nama pelawak, ya begitu ya. Padahal nama apa itu? Nama ulama itu Asmuni itu. Asmuni nama seorang ulama ahli nahu, namanya Al-Imam Al-Asmuni. Sama kayak apa ya itu? Ada ulama yang namanya dipakai di kita itu. Banyak sih ulama-ulama yang namanya dipakai. Al-Asmuni, Al-Asma'i, ulama semua ini, ulama-ulama zaman tabi'in dan ba'id tabi'in. Beliau mengatakan, hadartu mausiman bil Madinatil Munawwarati. Aku pernah menghadiri satu perayaan besar di kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah sekarang ente turis-turis asing boleh masuk ente. Allah. Ada punya teman di Madinah, dia cerita, Ustaz, sekarang di Madinah ada bioskop. Sekarang di Madinah ada bioskop. Kemarin konser kan di mana tuh? Konser kan di Arab Saudi mana tuh? Allah, konser musik di sana. Teman ada cerita sekarang itu di Madinah sudah ada bioskop. Kita lihatin sebenarnya. Tahu-tahu kita lihatin turis-turis asing yang terbuka apa ya? Buka auratnya sudah masuk ke pelataran Nabawi. Seperti itu ya. Lagi aneh hati tahun 2019 tuh nggak ada gitu-gituan, nggak ada. Rapat semua, kita nggak lihat paha, kita nggak lihat betis, kagak. Karena pas kita lihat tahun sekarang 2024 nih, kemarin 2023 terjadi, oh iya bentar. Terus asing negara luar tuh bisa masuk ke pelataran Masjid Nabawi tanpa menggunakan baju yang apa? Yang tertutup. Dan kabar dari teman Ali yang di Madinah bilang itu katanya di sana sudah ada tadi apa? Ada bioskop. Kalau Jakarta nggak dulu kan Jakarta, Madinah ada bioskop. Jadi kata Ali Al-Asma'i rahimahullah, ente kalau pergi haji umrah, Allah tentukan, Allah berangkatin, niatin di sono, jangan sebenarnya di hotel, sayang. Kalau ente berangkat haji umrah, nanti di Makkah, di Madinah, jangan sebenarnya di mana? Jangan di hotel. Jangan ikutin kepala rombongan yang malas, karena nggak semua kepala rombongan itu rajin. Kadang-kadang kepala rombongannya apa? Malas. Rombongan di hotel sembahyang. Kita jangan ikutin seperti itu. Sayang kan itu, kita jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah Madinah kan pengen ibadah kepada Allah. Tapi kita nggak heran sih, emang kerjaan orang tergantung dia punya kerjaan di tanah airnya. Kerjaan di tanah suci seseorang itu tergantung apa? Kerjaan di tanah airnya. Ada yang di Mekah merumpi aja, ada yang di Mekah itu gila. Allah kata bilang, ente dosa ente. Kalau ibadah Allah itu beratus-ratus kali lipat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan maksiat, ganjarannya sama seperti itu. Dibilangin nggak boleh ente kunci orang di sini ya, di luar sini nggak boleh, tapi di sini tanah suci. Emang kerjaannya begitu kerjaannya. Jadi kamu berjamaah di Nabawi, kamu jamaah di Haram Mekah, kejamaahnya sholatnya di hotel-hotel. Kata Rasulullah rahimahullah, saya pernah menghadiri satu perayaan di kota Madinah Al-Munawwarah. Fa'adana fuqara'ul madiyati min kulli nahiyatin. Datang kepada kami orang-orang fakir dari sebuah kampung, dari setiap kampung datang kepada beliau. Ini Al-Imam Asma'i rahimahullah, seorang ulama juga, seorang kaya juga. Beliau pas lagi hadir di sebuah perayaan besar di kota Al-Munawwarah, didatangi oleh orang-orang fakir daripada yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah dari setiap kampung-kampungnya. Wa idza sabiyatun wadi'atul wajhi tatakhallalu rijala. Tiba-tiba ada seorang anak kecil cakep, mukanya kebuka, yang dia itu menyelingi daripada laki-laki, selap-selip gitu. Karena mampu lagi semua nih, ada anak kecil selap-selip kelihatan mukanya. Ente di sono nggak pernah kelihatan wajah perempuan,
Kalau kita berangkat ke Timur Tengah, berangkat ke Hadramaut, itu perempuan mukanya nggak kelihatan pakai apa itu? Pakai cadar. Ini cadar min syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada syariat ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh dihina itu orang pakai cadar. Orang pakai cadar perempuan itu merupakan adalah ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh dihina. Anda pernah dengar tuh ada orang ninja lewat, oh itu kan ajaran Nabi Muhammad, jangan diapain, jangan dihina. Ada orang menghinakan ajaran Nabi Muhammad, kufur itu orang, kafir itu orang. Dia menghinakan ajaran saya dan Muhammad SAW, maka dihukumkan kafir pada hukum agama. Kemarin tuh orang malam talim, sekarang nggak pakai apa, nggak pakai amin, kemudian lagi tasyahudnya pakai apa? Pakai 2 jari. Orang berapa kaya, berapa kekayaan Anda di alam dunia, berapa hebat Anda punya jabatan di alam dunia, pasti ujungnya mati juga. Nanti Anda akan berada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama hidup di alam dunia kan begitu. Berani itu mengejek syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia berapa lama itu benar lama, sebentar doang. Berapa banyak kita punya harta? Nggak banyak, sedikit. Kerjaan pas lihat Rasul, berani banget mengejek, menghina ajaran syariat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertawa. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara dunia kayak begitu. Dunia yang sekarang didapatkan belum tentu nyelamatin nanti di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita begini deh, udah. Kata anak-anak emang kita belum dapat. Kita belum dapat. Enggak. Kalau orang yang hatinya udah terpatri dengan ajaran syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemana udah tetap nggak berubah. Karena hati. Ajaran syariat tadi kan di hati. Bukan di ucapan, di hati. Hati pelaksanaan, di otak pelaksanaan. Kan begitu. Kan ucapin. Nah ini, jadi pas beliau ada di kota Madinah Al-Munawwarah, kata Imam Al-Aswa'i rahimahullah, datang kepada beliau orang-orang fakir yang ada di kota Madinah. Kemudian tiba-tiba beliau ada seorang perempuan, anak kecil perempuan yang selap-selip di antara laki-laki. Cakep ini arah mukanya. Wahiyya tas'alu bi kalamin araqqa minal hawa. Minta ngemis-ngemis dengan ucapan yang sangat lebih tipis, lebih lembut daripada udara. Pelan-pelan ini arah minta. Wa adaqqa minal hawa'i, dan lebih halus daripada debu yang ada di udara. Jadi ini anak di selah-selah nilip-nilip laki-laki yang ada lagi kumpul di kota Madinah Al-Munawwarah itu, dia minta apa pelan suaranya itu sambil terbuka dari apa itu, dia punya wajahnya kelihatan. Fanazartu ila wajhihim yamla'ul uluna hasanan wa jamalan. Maka Imam Al-Aswa'i rahimahullah, aku melihat kepada wajah yang mata pasti meyakini, memenuhi mata itu dengan keindahan dan kecantikan. Semua orang pasti bilang ini anak kecil cantik, karena kelihatan tadi apa tuh? Kelihatan wajahnya. Pas melihat wajah ini anak kecil dan perempuan yang sangat cantik, faqadtu tarfai aini, maka aku langsung memejamkan kedua bola mata aku. Pas melihat, ya Allah, anak perempuan, anak kecil, belum balik. Ketika yang balik ke dari hati, masih kecil, udah tutupin pandangan matanya, nggak mau lihat. Emang itu bukan ulama, susah. Ini anak kecil, kebukaannya punya mukanya cakep, cantik. Rasulullah rahimahullah langsung tadi apa? Tutupin pandangan matanya, tutupin, nggak mau lihat wajah yang sangat cantik itu. Itu lagi puasa, tutupin pandangan mata kita yang melihat perempuannya begitu, nggak boleh. Kalau bisa Quran dipandangin terus, boleh nggak lihat handphone? Boleh. Medsos boleh. Kan kalau medsos kadang-kadang suka kelihatan hal-hal yang nggak pantas kan gitu.
ente ngebuka IG, ketik misalnya tentang agama, scroll, kita tahu muncul apa? Joget-joget itu kan, Bali dance. Ini ya, udah lewat kita kan nggak mau diterus-terus, dimin, dipanteng, bukan lewat itu scroll. Ya kita kadang-kadang begitu di IG kan nggak semuanya hal yang bagus, kadang-kadang ada hal yang kurang bagus. Kita emang bukan sengaja, tapi pas lama begitu kita kadang-kadang suka nggak mau apa, nggak mau dia apa yang nggak mau di setrol geser, dimin, dimin aja, sengaja. Ini luar biasa ini ulama ya, Al-Imam Al-Asmuri rahimahullah. Pas ngelihat ada perempuan yang masih kecil tadi, kelihatan wajahnya yang sangat cantik, tadi langsung beliau apa itu? Nutupin pandangan wajah mata beliau, nggak mau melihat kepada wajah ini anak perempuan yang sangat cantik. Wa ta'awwadtu billahi minasyaitan. Langsung dia mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas dia begitu langsung buat jaga dia punya hatinya mengucapkan kalimat tadi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sunnah ya begitu ya. Jadi kita pas melihat Alhamdulillah, jangan depan perempuan. Alhamdulillah ini syaitan. Emang kok setan. Jadi sunnah begitu ya. Tutupin kita punya pandangan mata sampai tadi mengucapin kalimat Alhamdulillah ini syaitan rajim. Kalau ente nggak ucapin, balik lagi ntar tuh. Ente punya mata, balik lagi ke situ lagi. Namanya kita ya kan, namanya kita orang. Pas kita tutupin kita punya pandangan mata, langsung mengucapin kalimat dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya apa? Tujuannya biar jangan sampai pandangan kita punya mata balik ke tempat tadi lagi. Kalau ngaji sih ingat, pas lagi luar ngaji sih wallahu a'lam. Tapi penting ente, penting ya Allah. Menjaga kita punya hati begitu. Kan orang tuh gara-gara pandangan mata timbul syahwat. Orang itu gara-gara pandangan mata kepada perempuan yang bukan mahramnya, yang Allah harapkan timbul apa? Timbul syahwat pada akhirnya. Ya itu ngelihat dia kayak gitu-gitu di perjalanan segala macam kan syahwat itu tuh. Kemudian udah syahwat timbul, otak jadi nggak beres. Mikirnya hal-hal yang Allah larang pada akhirnya. Makanya benar semua ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas dia tutupin pandangan matanya, Al-Imam Al-Asmuri rahimahullah, langsung dia mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qultu, kemudian aku bilang kepada ini anak perempuan yang sangat cantik wajahnya, ya jariyatu, wahai anak perempuan, ayahidu laki an tasfuri an hadal wajhil jamili baina haula'il khalqi fi hadal mawsimi. Apakah boleh engkau untuk membuka wajah yang cantik engkau ini di antara laki-laki yang sangat banyak di tempat perayaan yang besar ini? Apakah boleh menampakkan wajah engkau? Allah. Ditanya sama seorang ulama, Al-Imam Al-Asmuri rahimahullah, nanya kepada anak kecil, boleh enggak membuka wajah di hadapan laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Kalau di Jakarta bukan wajah doang ya, tetek kelihatan, maaf, tetek kelihatan, pantat kelihatan, paha kelihatan. Allah. Makanya ente di Jakarta, ente pegang ajaran Rasulullah SAW, benar sampai mati, pahala lebih besar. Puasa kita yang di kampung dengan di Jakarta lebih besar pahala yang di mana? Jakarta. Jakarta ini luar biasa, godaannya luar biasa. Ente selamat pegang ajarannya Rasulullah sampai sekedar kematian ente itu luar biasa, besar pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kampung kita nggak ada masalah di kampung. Kita ke kampung nih, kan orang ya, nggak kayak di mana? Nggak kayak di Jakarta, beda Jakarta. Makanya ada cerita orang kampung ke Jakarta, pas sampai Jakarta, astagfirullah, baru sehari itu, baru sebulan, alhamdulillah, luar biasa, susah berubah begitu orang, susah berubah orang. Itu yang dari Jakarta ke kampung, alhamdulillah, kita punya mata kejaga, gitu.
Kayak ada teman kalau di kampung, Allah, mata kita bersih kalau di kampung kita. Nggak enggak gitu. Balik ke Jakarta, ya Allah, lihat begituan lagi gitu. Kita kan ngajar keluar, baru melangkah keluar dari rumah kita. Depan perawan pakai celana yang habis yang sampai ke atas tuh, yang ketat, Allah, bajunya begitu. Masa kita ngelengos gitu ya? Kita kan dari ke depan jatuh gitu, bisa nabrak orang. Sayang kalau nggak lihat ini. Naik mobil, Jakarta luar biasa ya. Jadi tanya nih oleh seorang ulama, Ali Masmui, apakah boleh engkau itu seorang perempuan, kalau anak kecil ya, menampakkan, membuka wajah engkau yang sangat cantik di antara laki-laki yang bukan mahram pada perayaan besar ini? Bahkan Tuhan syariat nangis ini anak kecil, ya Allah, anak kecil nangis ya, luar biasa. Ditanya begitu, boleh nggak buka wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahram di keramaian seperti ini? Anak kecil bisa nangis karena Tuhan syariat Allah. Berarti bapaknya bapak yang apa ini? Yang saleh, ibunya ibu yang saleh. Allah tersebut, wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah